एग्जाम्पल नंबर 6 सदिशो a I minus 2j plus k सदिश b minus 2i plus 4j plus 5k અને સદિશ c is equal to I minus 6j minus 7k નો સરવાળો શોધો. સદિશ a plus સદિશ b plus સદિશ c is equal to I minus 2j plus k plus minus 2i plus 4j plus 5k plus I minus 6j minus 7k is equal to I નો સહગુણક 1 minus 2 plus 1 1 minus 2 plus 1 into I plus minus 2 plus 4 minus 6 minus 2 plus 4 minus 6 into j 1 1 plus 5 minus 7 into k is equal to 0 into I minus 2 minus 2 minus 4j 6 minus 7 minus k સદિશ a b અને સદિશ a સદિશ b અને સદિશ c નો સરવાળો I સાથે j નો j સાથે અને k નો k ના ઘટકો સાથે સરવાળો. એક્ઝામ્પલ નંબર 7 સદિશ a is equal to I plus j plus 2k ની દિશામાં એકમ સદિશ શોધો. સદિશ a ની દિશામાં એકમ સદિશ બરાબર 1 upon માન a into સદિશ એ સદિશને ના માન વડે ભાગી દઈએ. માન સદિશ a is equal to under root 1 square plus 1 square plus 2 square is equal to root 6. સદિશ a ની દિશામાં એકમ સદિશ is equal to 1 upon root 6 into I plus j plus 2k is equal to 1 upon root 6 into I plus 1 upon root 6 into j plus 2 upon root 6 into k. સદિશની દિશાનો એકમ સદિશ શોધવા માટે એ સદિશને એના માન વડે ભાગી દેવાથી એની દિશાનો એકમ સદિશ મળે. એક્ઝામ્પલ નંબર 8 જો p અને q અનુક્રમે બિંદુ 1 2 3 અને 4 5 6 હોય તો સદિશ pq ની દિશામાં એકમ સદિશ શોધો. પહેલા તો આપણે સદિશ pq શોધીએ. સદિશ pq is equal to x2 minus x1 into I plus y2 minus y1 into j plus z2 minus z1 into k. આ x1 y1 z1 x2 y2 z2 is equal to 4 minus 1 into I plus 5 minus 2 into j plus 6 minus 3 into k is equal to 3I plus 3j plus 3k. આ સદિશ pq ની દિશામાં એકમ સદિશ શોધવા માટે સદિશ pq ને એના માન વડે ભાગી દેવાનો. એટલે પહેલા આપણે સદિશ pq નું માન શોધીશું. is equal to under root 3 square plus 3 square plus 3 square is equal to root 27 is equal to 3 root 3. સદિશ PQ ની દિશામાં
एकम सदिश इज इक्वल टू 1 अपॉन मान सदिश PQ into सदिश PQ is equal to 1 upon 3 root 3 into 3i plus 3j plus 3k 3 common આની જોડે કેન્સલ થઈ જશે 1 upon root 3 into I plus 1 upon root 3 into j plus 1 upon root 3 into k એટલે સદિશ PQ ની દિશામાં એકમ સદિશ મળી ગયો આપણને બે બિંદુ આપ્યા છે એટલે Q નો સ્થાન સદિશ - P નો સ્થાન સદિશ કરીને આપણે સદિશ PQ શોધી કાઢ્યો એના પરથી આપણે માન સદિશ PQ શોધું PQ ની દિશામાં એકમ સદિશ એટલે 1 upon માન PQ into સદિશ PQ આપેલ સદિશો સદિશ A is equal to 2i minus j plus 2k અને સદિશ B is equal to I plus j minus k હોય તો સદિશ A plus B ની દિશામાં એકમ સદિશ શોધો પહેલા સદિશ A plus B શોધીશું ત્યારબાદ માન સદિશ A plus B શોધીશું સદિશ A plus B ને એના માન વડે ભાગી દેવાથી એની દિશાનો એકમ સદિશ મળશે સદિશ A plus B is equal to 2i minus j plus 2k plus minus I plus j minus k 2 minus 1 I minus 1 minus 1 plus 1 0j plus 2k minus k k હવે આ સદિશનું માન શોધીએ is equal to under root I નો સહગુણક 1 1 square k નો સહગુણક 1 1 square is equal to root 2 સદિશ A plus સદિશ B ની દિશામાં एकम सदिश बराबर 1 upon मान सदिश A plus B into सदिश A plus सदिश B is equal to 1 upon root 2 into I plus K is equal to 1 upon root 2 into I plus 1 upon root 2 into K एग्जांपल नंबर 10 5i minus j plus 2k સદિશની દિશામાં 8 એકમ માન વાળો સદિશ શોધો સદિશ A is equal to 5i minus j plus 2k પહેલા તો આ સદિશની દિશામાં એકમ સદિશ શોધી કાઢીએ ત્યારબાદ એ સદિશની દિશામાં 8 એકમ માન વાળો સદિશ શોધીએ તો એના માટે सदिश A નું માન શોધવું પડશે 5 સ્ક્વેર minus 1 સ્ક્વેર k નો સહગુણક 2 2 સ્ક્વેર is equal to 25 plus 1 plus 4 is equal to root 30 હવે સદિશ A ની દિશામાં एकम सदिश A caret is equal to 1 upon मान A into सदिश A is equal to 1 upon root 30 into 5i minus j plus 2k is equal to 5 upon root 30 into I minus 1 upon root 30 into j plus 2 upon root 30 into k હવે સદિશ A ની દિશામાં
8 એકમ માનવાળો સદિશ is equal to 8 into a caret is equal to 8 into 5 upon root 30 into I minus 1 upon root 30 into j plus 2 upon root 30 into k is equal to 40 upon root 30 into I minus 8 upon root 30 into j plus 16 upon root 30 into k. એટલે સદિશ એની દિશામાં 8 એકમ માન વાળો આપણને સદિશ મળી ગયો. એક્ઝામ્પલ નંબર 11 દર્શાવો કે સદિશો 2i 3j 4k અને -4i 6j 8k સમરેખ છે. સદિશ x is equal to 2i 3j 4k અને સદિશ y is equal to -4i 6j 8k. સદિશ y bar is equal to k into x અથવા x bar is equal to k into y bar એ રીતે લખો એ રીતે લખી શકાશે -4i 6j 8k. અહીંયા લેમ્ડા લઈ લે કન્ફ્યુઝન થશે કે મિક્સ થઈ જશે. લેમ્ડા into 2i 3j plus 4k minus 4i plus 6j minus 8k 2 lambda into I minus 3 lambda into j plus 4 lambda into k. આ બંને સદિશને સરખાયા છે એટલે અનુરૂપ ઘટકોને સરખાઈ દેવાના. -4 is equal to 2 lambda, therefore lambda is equal to -2. 6 is equal to -3 lambda, therefore lambda is equal to -2 અને આની સાથે સરખાઈએ. -8 is equal to 4 lambda, therefore lambda is equal to -2. દરેકમાં લેમ્બડાનું મૂલ્ય સમાન આવ્યું. દરેકમાં લેમ્બડા નેગેટિવ છે એટલે આની દિશા વિરુદ્ધ દિશા કહેવાય. આ સદિશની દિશા વિરુદ્ધ છે. દિશા સમાન અને દિશા વિરુદ્ધ હોય તો એવા સદિશો સમરેખ કહેવાય. એક નોંધમાં આ રીતે લખાયેલું જ છે. તો આ અને લેમ્બડા સમાન આયા. y bar is equal to lambda into x bar થાય તેઓ લેમ્બડા is equal to -2 મળે છે. દરેકમાં સમાન છે. therefore સદિશ x અને સદિશ y સમરેખ છે. એક આ રીતે. બીજી રીતમાં તમે આ રીતે વિચારી શકશો કે અહીંયા i નો સહગુણક 2 અને i નો સહગુણક -4 આ રીતે 2 upon -4 -1/2 -3 upon 6 -1/2 4 upon -8 -1/2 એ જે આપણે જે ગુણોત્તર લીધો આપણે એ ગુણોત્તર સમાન અને દરેકમાં સમાન જ આવે છે. ગુણોત્તર અચળ છે માટે આ બે સદિશો સમરેખ છે. 2 upon -4i પછી -3 upon 6 અને 4 upon -8 એ રીતે પણ તમે અનુરૂપ ઘટકોનો ગુણોત્તર i નો સહગુણક 2 છે તો અહીં i નો સહગુણક 2 એનો ગુણોત્તર પછી આ j નો ગુણોત્તર અને k નો સહગુણકનો ગુણોત્તર લઈશું તો આપણને જે ગુણોત્તર મળે છે એ ગુણોત્તર અચળ મળે છે માટે સદિશો સમરેખ છે. એમ પણ એ રીતથી પણ આપણે દર્શાવી શકાશે. એક્ઝામ્પલ નંબર 12 સદિશ i plus 2j plus 3k ના દિક કોસાઇન શોધો. ધારો કે
સદિશ A is equal to I plus 2J plus 3K. આ સદિશનું માન શોધીએ. is equal to under root 1 square plus 2 square plus 3 square is equal to root 40. અને આની સાથે સરખાઈએ x into I plus y into j plus z into k. હવે સદિશ A ના દિક કોસાઇન સદિશ A ના દિક કોસાઇન L is equal to x upon અને मान सदिश r કહી દઈએ is equal to x નો સગુણ 1 upon root 14 m is equal to 1 y upon मान સદિશ r y એટલે 2 y is equal to 2 upon root 14 n is equal to z upon मान सदिश r z is equal to 3 upon root 40. एक्चुअली आ જોવા જશો ને તો આ એવું બન્યું કે એ સદિશને એના માન વડે ભાગીએ તો જે એકમ સદિશમાં જે રીત કરીએ છીએ એ જ પ્રમાણેની આમાં રીત થઈ છે દિક કોસાઇનમાં. દિક કોસાઇનમાં cos alpha is equal to x upon r, cos beta is equal to y upon r અને cos gamma is equal to z upon r. એટલે સદિશને એના માન વડે ભાગવાથી જે ઘટકો મળે છે એ દિક કોસાઇન મળે છે આપણને. એટલે આમાં પણ આનો એકમ સદિશ શોધ્યો તો આપણને એકમ સદિશ આવો જ મળે 1 upon root 14 into i plus 2 upon root 14 into j plus 3 upon root 14 into k. એટલે 1 upon root 14 દિક કોસાઇન l થયો 2 upon root 14 m અને 3 upon root 14 n થયો. एग्जांपल नंबर 30 जे सदिश बिंदु a 1 2 -3 અને b -1 -2 1 ને a થી b તરફની દિશામાં જોડતો હોય તે સદિશના દિક કોસાઇન શોધો. પહેલા આપણે સદિશ ab શોધીએ. સદિશ ab x2 x1 -1 -1 into I plus -2 -2 y2 y1 into j plus -1 plus 3 1 minus 1 plus 3 into k is equal to minus 2i minus 4j plus 4k. હવે આનો માન શોધી કાઢીએ. मान सदिश r is equal to सदिश ab is equal to under root -2 square plus -4 square plus 4 square is equal to 4 plus 16 plus 16 is equal to root 36 is equal to 6. સદિશ અને x I plus yz plus zk સાથે સરખાવતા સદિશ ab ના દિક કોસાઇન l is equal to x upon r, x is equal to -2 upon 6 is equal to -1 upon 3, m is equal to y upon r, y -4 upon 6 is equal to -2 by 3, n is equal to z upon r, z is equal to 4 upon 6 is equal to 2 by 3. આપણને બે બિંદુ આપ્યા છે એના પરથી a થી b તરફની દિશામાં જોડતો સદિશ શોધી કાઢ્યો. એ સદિશ
એ સદિશ AB નો આપણે દિક કોસાઇન શોધવાના છે એટલે પહેલા એ સદિશનું આપણે માન શોધ્યું સદિશ AB ના દિક કોસાઇન માટે x એને xi yj zk સાથે સરખાયા તો એને દિક કોસાઇન l x r m y r અને n z r. એક્ઝામ્પલ નંબર 40 સાબિત કરો કે સદિશ I + j + k એ અક્ષો OX OY અને OZ સાથે સમાન માપનો ખૂણો બનાવે છે. આ એક્ઝામ્પલમાં પણ આપણે સદિશનો દિક કોસાઇન જ શોધવાનો છે. સદિશ એ OX સાથે OY અને OZ સાથે અનુક્રમે આલ્ફા બીટા અને ગામા ખૂણો બનાવે છે. દિક કોસાઇન શોધવા માટે માન શોધવું પડશે √1² + 1² + 1² √3. I નો સહગુણક 1, J નો 1 અને K નો સહગુણક 1. ઓકે, હવે આને xi + yj + zk સાથે સરખાવતા ધારો કે સદિશ A એ અક્ષો OX OY અને OZ સાથે અનુક્રમે આલ્ફા બીટા અને ગામા ખૂણો બનાવે છે. દિક કોસાઇન l x mod a એ દિક કોસાઇન l cos alpha જ કહેવાય એને. cos alpha = x mod a x = 1/√3. therefore alpha = cos inverse 1/√3. m cos beta y mod a y 1/√3. therefore beta cos inverse 1/√3. cos gamma z man a z1 છે /√3. therefore gamma cos inverse 1/√3. therefore alpha beta ગામા. therefore સદિશ એ અક્ષો OX OY અને OZ સાથે સમાન માપનો ખૂણો બનાવે છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 15 બિંદુ R એ બિંદુ P અને Q ને જોડતા રેખાખંડનું 2:1 ગુણોત્તરમાં અંતઃ અને બહિર્વિભાજન કરે છે. P અને Q ના સ્થાન સદિશો અનુક્રમે I + 2j - k અને -I + j + k છે તો બિંદુ R નો સ્થાન સદિશ શોધો. સદિશ A સદિશ OP P નો સ્થાન સદિશ - O નો સ્થાન સદિશ હોય એટલે ઉભા બિંદુ 0 0 0 એટલે આ જ આવશે I + 2j - k. સદિશ B સદિશ OQ Q નો સ્થાન સદિશ - O નો સ્થાન સદિશ Q નો સ્થાન સદિશ -I + j + k -0I + 0j + 0k એટલે -I + j + k. હવે બિંદુ R એ બિંદુઓ P અને Q ને જોડતા રેખાખંડનું 2:1 ના ગુણોત્તરમાં અંતઃવિભાજન કરે છે
બિંદુ R નો સ્થાન સદિશ એકચ્યુઅલી અને આ રીતે વિચારીએ રેખાખંડ PQ R સદિશ A સદિશ B છે અને 2:1 ના ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે. એકચ્યુઅલી આની આકૃતિ મેં સમજૂતીમાં બતાવેલી છે એ પ્રમાણે આકૃતિ થાય અને આપણે પણ ખાલી સમજવા માટે 10મા ધોરણમાં આ રીતે આપણે એક રેખાખંડ દોરી કાઢતા હતા. બિંદુ R વિભાજન કરે તો mx આ રીતે આપણે m x2 n x1 m n એટલે y આમ મળતો x આમ મળતો હતો. m y2 n y1 m n એટલે આપણને y આમ મળતો હતો. એ જ પ્રમાણે અહીંયા આ સમજવા પૂરતી આકૃતિ દોરી છે. એકચ્યુઅલી એ આકૃતિ આપણે જે સમજૂતીમાં બતાવેલી છે એ પ્રમાણે થાય. બિંદુ R નો સ્થાન સદિશ બિંદુ R નો સ્થાન સદિશ બરાબર 2 into સદિશ B plus 1 into સદિશ A upon m plus n is equal to 2 into minus I plus J plus K plus 1 into I plus 2J minus K upon m plus n એટલે 2 plus 1 3 is equal to minus 2 into I plus 2J plus 2K plus I plus 2J minus K upon 3 is equal to minus 2I plus I minus I plus 2J plus 2J plus 4J plus 2K minus K plus K upon 3. એટલે રેખાખંડ PQ નું 2:1 ના ગુણોત્તરમાં અંતઃવિભાજન થાય તો બિંદુ R નો સ્થાન સદિશ OR is equal to minus I plus 4J plus K upon 3. હવે બિંદુ R બીજો વિકલ્પ છે બહિર્વિભાજન. બિંદુ R એ બિંદુઓ P અને Q ને જોડતા રેખાખંડનું 2:1 ના ગુણોત્તરમાં બહિર્વિભાજન કરે છે. Therefore બિંદુ R નો સ્થાન સદિશ OR is equal to આ જ પ્રમાણે પણ અહીંયા વચ્ચે માઈનસ લઈ લેવાનું બહિર્વિભાજનમાં 2 into સદિશ B minus 1 into સદિશ A upon 2 minus 1 is equal to 2 into B minus I plus J plus K minus 1 into I plus 2J minus K upon 2 minus 1 1. બહિર્વિભાજન માઈનસ માં હોય અંતઃવિભાજન પ્લસ માં હોય એટલે આ બંને વચ્ચે અહીંયા પ્લસ રાખ્યું અહીંયા માઈનસ લઈ લેવાનું minus 2I plus 2J plus 2K minus I minus 2J plus K upon 1 is equal to minus 2I minus I minus 3I plus 0J plus 3K.
આપણે 10મા ધોરણમાં જે ગુણોત્તર હતો તેમાં આપણે યામ શોધતા હતા તો mx2 nx1 mx2 nx1 m n x યામ મળતો હતો y યામ my2 ny1 m n એ જ પ્રમાણે અહીંયા આગળ મેથડ છે પણ એ x યામ y યામ સદિશ છે આપણે અહીંયા આગળ. એક્ઝામ્પલ નંબર 16 બિંદુઓ P2 3 4 અને Q4 1 2 ને જોડતા રેખાખંડના મધ્ય બિંદુનો સ્થાન સદિશ શોધો. સદિશ A is equal to સદિશ OP is equal to P નો સ્થાન સદિશ minus O નો સ્થાન સદિશ એટલે 2i plus 3j plus 4k. સદિશ B is equal to સદિશ OQ is equal to Q નો સ્થાન સદિશ minus O નો સ્થાન સદિશ એટલે 4i plus j minus 2k. બિંદુ P અને Q ને જોડતા રેખાખંડ ના મધ્ય બિંદુ સદિશ OR R નો સ્થાન સદિશ મધ્ય બિંદુ R નો સ્થાન સદિશ OR is equal to સદિશ OR is equal to સદિશ A plus સદિશ B upon 2. જે રીતના રેખાખંડના મધ્ય બિંદુના યામ આપણે શોધીએ છીએ x1 x2 2 અને y1 y2 2 એ રીતે સદિશ A plus સદિશ B upon 2 is equal to 2i plus 3j plus 4k plus 4i plus j minus 2k upon 2 is equal to 2i plus 4j 2i plus 4i 6i 3j plus j 4j 4k minus 2k plus 2k upon 2 2 common 3i plus 2j plus k upon 2 is equal to 3i plus 2j plus k. એટલે રેખાખંડ PQ ને P અને Q ને જોડતા રેખાખંડના મધ્ય બિંદુ R નો સ્થાન સદિશ is equal to 3i plus 2j plus k. એક્ઝામ્પલ નંબર 17 સાબિત કરો કે બિંદુ A B અને C ના સ્થાન સદિશો અનુક્રમે સદિશ A is equal to 3i minus 4j minus 4k સદિશ B is equal to 2i minus j plus k અને સદિશ C is equal to i minus 3j minus 5k હોય તો તે કાટકોણ ત્રિકોણ રચે છે તેવું સાબિત કરવાનું છે. તો પહેલા સદિશ AB બરાબર B નો સ્થાન સદિશ minus A નો સ્થાન સદિશ એટલે 2i minus j plus k minus 3i minus 4j minus 4k is equal to 2i minus 3i minus I minus j plus 4j plus 3j k plus 4k plus 5k. સદિશ BC is equal to B નો સ્થાન C નો સ્થાન સદિશ minus B નો સ્થાન સદિશ I minus 3j minus 5k minus B નો સ્થાન સદિશ 2i minus j plus k is equal to I minus 2i minus I minus 3j plus j
प्लस 2j माइनस 5k माइनस k माइनस 6k सदिश CA त्रिकोण માટે સદિશ AB સદિશ BC અને સદિશ CA ઇઝ ઇક્વલ ટુ A નો સ્થાન સદિશ માઇનસ C નો સ્થાન સદિશ 3i minus 4j minus 4k minus I minus 3j minus 5k 3i minus I 2i minus 4j plus 3j minus j minus 4k plus 5k plus k હવે સદિશ AB નું માન શોધીએ is equal to under root minus 1 square plus 3 square plus 5 square is equal to 1 plus 9 plus 25 is equal to root 35 સદિશ BC નું માન શોધીએ તો અંડર રૂટ I નો સગુણક -1 નો સ્ક્વેર પ્લસ 2 સ્ક્વેર પ્લસ -6 સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 પ્લસ 4 પ્લસ 36 ઇઝ ઇક્વલ ટુ રૂટ 41 માન સદિશ CA is equal to under root 2 square plus minus 1 square plus 1 square is equal to 4 plus 1 plus 1 is equal to root 6 मान सदिश AB स्क्वायर प्लस सदिश CA स्क्वायर is equal to मान सदिश BC स्क्वायर therefore मान सदिश AB स्क्वायर प्लस मान सदिश CA स्क्वायर is equal to मान सदिश BC स्क्वायर therefore AB square plus CA square is equal to BC square. Therefore, A is equal to pi by 2. ખૂણો એ કાટખૂણો છે. Therefore, બિંદુ A, B અને C ના સ્થાન સદિશ અનુક્રમે આ છે તો સદિશ A સદિશ B સદિશ હોય તો ત્રિકોણ કાટકોણ ત્રિકોણ. Therefore, ત્રિકોણ કાટકોણ ત્રિકોણ રચે છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 18 ત્રિકોણ ABC માટે આકૃતિમાં 10.8 માં નીચેનામાંથી કયા વિધાનો સત્ય નથી? સદિશ AB પ્લસ સદિશ BC પ્લસ સદિશ C ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 સદિશ सदिश AB प्लस सदिश BC माइनस सदिश AC बराबर 0 सदिश सदिश AB प्लस सदिश BC माइनस सदिश C इज इक्वल टू 0 सदिश सदिश AB माइनस सदिश CB प्लस सदिश CA इज इक्वल टू 0 सदिश. હવે ત્રિકોણના નિયમ પ્રમાણે સદિશ AB પ્લસ સદિશ BC સદિશ AB પ્લસ સદિશ BC ઇઝ ઇક્વલ ટુ સદિશ AC. Therefore सदिश AB प्लस सदिश BC माइनस सदिश AC इज इक्वल टू 0 सदिश અને આ બાજુ લઈ ગયો સદિશ AB પ્લસ સદિશ BC માઇનસ સદિશ AC ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 સદિશ સત્ય છે. હવે આને આમ લખું છું સદિશ AB પ્લસ સદિશ BC આ ડાયરેક્શન ઉલટાવી દો એટલે માઈનસ થાય એટલે પ્લસ સદિશ CA ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 સદિશ. આ પણ સત્ય થઈ ગયું. હવે સદિશ AB પ્લસ સદિશ BC આ એનું દિશા ચેન્જ થઈ ગઈ એટલે માઈનસ આવે
તો અહીંયા દિશા ચેન્જ કરી છે છતાં પણ એને માઈનસ રાખ્યું છે એટલે આ અસત્ય છે. હવે ડી માટે જોઈએ. હા, સદિશ AB આ દિશા ઉલટાઈ એટલે માઈનસ થાય. સદિશ CB પ્લસ સદિશ CA ઇઝ ઇક્વલ ટુ શૂન્ય સદિશ. આ પણ સત્ય છે. કયો વિધાન સત્ય નથી? તો C વિધાન સત્ય નથી. એક્ઝામ્પલ 190. જો સદિશ A અને સદિશ B બે સમરેખ સદિશો હોય તો નીચે આપેલા પૈકી કયા વિધાનો અસત્ય છે? જો સદિશ સમરેખ હોય તો કોઈક અદિશ લેમ્ડા માટે સદિશ B લેમ્ડા ઇન્ટુ સદિશ A આ થાય. આ સત્ય છે કે સદિશ સમરેખ હોય તો બે સદિશને આ રીતે સરખાઈને સદિશ B લેમ્ડા ઇન્ટુ સદિશ A લખી શકાય, જ્યાં લેમ્ડા અદિશ છે, લેમ્ડા બિલોંગ્સ ટુ R છે. એને બે સમરેખ સદિશને આ રીતે લખી શકો તમે. દાખલા તરીકે I + J + K સદિશ A = I + J + K અને સદિશ B = 2I + 2J + 2K. એટલે 2 એમાંથી કોમન કાઢી નાખીએ તો બંને સદિશને આપણે સરખાઈ શકીએ. જે 2 કોમન કાઢે એને લેમ્ડા કહેવાય. તો એ સદિશ ની દિશા સમાન છે, લેમ્ડા પોઝિટિવ છે. હવે સદિશ A is equal to minus I minus J minus K, સદિશ B is equal to -2 -2I minus 2I minus 2J minus 2K. -2 કોમન કાઢી નાખો બંને સદિશને આપણે સરખાઈ શકીએ છીએ. તો ત્યાં એની દિશા વિરુદ્ધ કહેવાય છે, પણ સદિશ બંને સમરેખ થવાના છે. હવે એટલે આ વિધાન એ સત્ય છે. A અને B બે સમરેખ સદિશ હોય તો સદિશ A is equal to plus or minus સદિશ B. એવું જરૂરી નથી કે A અને B સમરેખ હોય તો સદિશ A is equal to plus or minus 2 સદિશ B plus or minus સદિશ 3. સદિશ A is equal to plus or minus 1/√3 into સદિશ B લખી શકાય. એટલે કે સદિશ A અને B સમરેખ હોય તો સદિશ A is equal to plus or minus સદિશ B એવું કહેવાય નહીં. plus or minus 2 plus or minus 3 plus or minus 1/√3 કહી શકો, પણ આજ કેવું કહી ના શકાય, એવું જરૂરી નથી. દાખલા તરીકે x2 = 4 તો x = 2 ના, એવું જરૂર નથી. x2 = 4 તો x = plus or minus 2 થાય. તો અહીંયા સદિશ A અને સદિશ B સમરેખ સદિશ હોય તો ફક્ત સદિશ A = plus or minus સદિશ B એવું કહેવાય નહીં. plus or minus 2 plus or minus 3 plus or minus 4 plus or minus 1/√3 પણ કહી શકાય. એટલે વિધાન B અસત્ય છે. ઓકે. સદિશ A અને સદિશ B સમરેખ હોય તો સદિશ A અને સદિશ B ના અનુરૂપ ઘટકો પ્રમાણમાં નથી. સદિશ A અને સદિશ B સમરેખ હોય તો એના અનુરૂપ ઘટકો પ્રમાણમાં હોય છે. એટલે A1 A2 સદિશ ના સદિશ A ના ઘટકો છે A1 A2 A3, સદિશ B ના ઘટકો છે B1 B2 B3. તો A1/B1 A2/B2 અને A3/B3 સમાન અને એ અચળ બને અને લેમ્ડા ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 માટે ઘટકો પ્રમાણમાં થવાના. અહીંયા ઘટકો પ્રમાણમાં નથી એવું કીધું છે. માટે સદિશ A અને B સદિશ A અને સદિશ B બે સમરેખ સદિશો હોય તો એના અનુરૂપ ઘટકો પ્રમાણમાં જ હોય, એટલે આ સત્ય છે. સદિશ A અને સદિશ B બે સમરેખ સદિશ હોય તો બંને સદિશો A અને B ની દિશા સમાન છે. એવું જરૂરી નથી કે સમરેખ હોય તો દિશા સમાન હોય, દિશા એની વિરુદ્ધ પણ હોય. બરાબર? માટે દિશા એની વિરુદ્ધની દિશા એની આ લેમ્ડા પોઝિટિવ હોય તો દિશા સમાન આવે, લેમ્ડા નેગેટિવ હોય તો દિશા વિરુદ્ધ આવે. એટલે કે સદિશ A અને સદિશ B સમરેખ સદિશ હોય તો દિશા એની વિરુદ્ધ પણ હોઈ શકે છે. એટલે ડી પણ અસત્ય છે. આ વિધાનમાં આપણે એકચ્યુઅલી એક નોંધમાં મેં લખાવેલું
કે સદિશ x કે સદિશ y જ્યાં કે અદિશ છે તો એના માટે લખાય તો કે પોઝિટિવ હોય તો દિશા સમાન, કે નેગેટિવ હોય તો દિશા વિરુદ્ધ, અને કે ન મળે સદિશ x k ઇન્ટુ સદિશ x કે સદિશ k ઇન્ટુ સદિશ y એવું થાય, એવો સદિશ આપણને એવો કે ન મળે તો એની દિશા ભિન્ન આવે છે. ત્યારબાદ એવું કીધું હતું કે એ સદિશો સમરેખ હોય. અહીં આપણે ઉલટું ચેક એટલે પ્રતીક વિધાન ચેક કર્યું છે કે a અને b સમરેખ સદિશો હોય તો આ પ્રમાણે થાય છે કે નહીં એ જ ચેક કર્યું, અને આપણે આ વિધાન અસત્ય છે કે સત્ય પ્રતીક વિધાન જેવું ચેક કર્યું. આગળ મેં નોંધમાં મેં લખાવેલું કે સદિશ x કે સદિશ y કે પોઝિટિવ, સદિશ x કે સદિશ y કે નેગેટિવ, સદિશ x કે સદિશ y થાય તેવું કે ન મળે કે ભિન્ન મળે દરેકમાં, તો એની તો દિશા સમાન હોય, કે પોઝિટિવ માટે દિશા સમાન હોય, કે નેગેટિવ માટે દિશા ભિન્ન હોય અને વિરુદ્ધ હોય, અને કે ન મળે એના માટે દિશા ભિન્ન હોય છે તો સદિશ સમરેખ કહેવાય. આ તો આપણને ઉલટું આપ્યું છે, સદિશ સમરેખ હોય તો આ થાય છે કે નથી થતું એ ચકાસી રહ્યા છીએ આપણે. તો આ તો ઓલવેઝ થવાનું કે સદિશ a અને b સમરેખ હોય તો સદિશ b λ સદિશ a ઓલવેઝ થવાનું જ છે. એટલે આ સત્ય છે, આ ત્રણ વિધાનો અસત્ય બને છે.